اللہ نے اس کائنات کو محکم قوانین کے تحت چلایا ہے. ان قوانین کی جب خلاف ورزی ہوگی نتیجہ خلاف ہو جائے گا، یہ ایک عام بات. اس لیے یہ جو انسان کے سوا کائنات ہے یہ اللہ کی خلاف ورزی کرتی نہیں. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا کہ میرے بندو تم جو میری نہیں مانتے ہو یہ تو غیر مسلم ہو گئے، اور تم مسلمان کچھ اپنی چلاتے ہو کچھ میری چلاتے ہو، کبھی میرے رسول کی مانتے ہو کبھی اپنی مانتے ہو. تو تم اس کائنات میں غور کرو. پھر تم چاہتے ہو کہ سب کچھ ہمارے پروگرام بھی سیٹ ہو، نظام بھی سیٹ ہو، حکومت بھی بہترین ہو، تجارت بھی بہترین ہو. تو تم پہلے اس کائنات میں غور کرو کہ یہ جتنی کائنات ہے نا یہ اللہ پر ایمان لا چکی ہے اور مسلمان ہو چکی ہے. یہاں مسلمان سے مراد ہے اطاعت. اسلام کا مطلب ہے اطاعت، سر جھکانا. تو یہ جو کائنات ہے یہ تمہارے سامنے ایک دلیل ہے. دلیل تم تو 4-5 ارب انسان ہو، اور یہ جو جہان ہے تو یہ محدود لمیٹڈ ہے، لیکن اس کا محدود ہونا لامحدود جیسا ہے. ناسا والوں کی رپورٹ ہے جو کائنات ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جو نہیں دیکھی وہ تو نظروں سے بھی دور ہے، آلات سے بھی دور ہے. جس کو دیکھا جا چکا ہے اس میں جتنی گلیکسیز اور سیارے ہم نے دیکھے ہیں ان کو اگر ہم صرف گنتی کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. اب یہ ان کی رپورٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید وقت درکار ہو. تو یہ اتنی بڑی کائنات، پھر اس کی رفتار کیسی ہے؟ یہ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے. اگر یہ اللہ کی نہ مانتے، کتنی کو نہ مانتے. سورج روزانہ ٹائم بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے اپنے سسٹم کے تحت. وہ روزانہ 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے جو اس کا ٹائم ہے، اور 1 سیکنڈ بعد غروب ہو، سیکنڈ ہو گیا، اور ادھر 1 سینٹی میٹر زیادہ سرک جائے نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے 1 سینٹی میٹر، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا. اور پھر وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، گیسز کا مجموعہ ہے. اس میں ہیلیم 1 سیکنڈ میں جو پھٹتی ہے 1 سیکنڈ میں، تو وہ کوئی 14 ارب ٹن ہیلیم ہے جو 1 سیکنڈ میں پھٹتی ہے. اور پھر وہ 12 ارب ٹن، اس میں 2 ارب ٹن دھماکے میں ضائع ہوتا ہے، وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے. یہ جو کیمیکل تبدیلی آتی ہے نا، اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا میں 50 کروڑ ایٹم بم اگر ایک دم پھٹیں تو اتنی حرارت سورج 1 سیکنڈ میں ہر وقت پھینک رہا ہے. ادھر اس میں اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں اور ادھر اس کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، 9 لاکھ کلومیٹر بن جاتی. تو اس کو 1 سیکنڈ پہلے بعد میں نکلنے کیا مشکل ہے، بلکہ ہونا چاہیے، اکثر ہونا چاہیے. اور 1 سینٹی میٹر دائیں بائیں ہماری چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں، وہ 1 فٹ ادھر جاتی ہیں 1 فٹ ادھر جاتی ہیں، اور چھوٹی سی گاڑی ہوتی، چلانے والے کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ بھی ہوتی. اور یہ اتنا بڑا سورج ہے، نہ اسٹیئرنگ نہ سڑک نہ بریک نہ انجن. تو یہ اگر 1 سینٹی میٹر یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا
پھر چند ہفتوں میں زمین، سورج، چاند، تارے آپس میں ٹکرا جائیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ پھر یہ جو زمین، اور یہ آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ یہ کائنات کیسی مسلمان ہے، کتنی پابند ہے اللہ کی۔ پھر یہ یوں جا رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، گردش کر رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، گردش بھی کر رہے ہیں۔ زمین ہر ایک سیکنڈ کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر دور ہوتی، 2.8 ملی میٹر، سینٹی میٹر ملی میٹر، اور زمین کا دائرہ ہے 24,000 میل۔ 24,000 میل کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک سیکنڈ میں 2.8 ملی میٹر یوں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ صرف 3 مائکرو میٹر کا فرق ڈال دیں کہ یہ 2.5 یوں ہو جائے، یا یہ 3 ادھر ہو جائے، 3 بڑھاؤں، 3 مائکرو میٹر بڑھاؤں تو 3 ملی میٹر ہو گیا، اور 3 مائکرو میٹر گھٹاؤں تو 2.5 ہو گیا۔ تو اتنے تھوڑے سے فاصلے کے لیے کون سا پیمانہ اللہ نے لگایا ہوا ہے؟ اگر صرف 2.5 ہونا شروع ہو جائے، 5، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چند دنوں کے بعد آپ کی زمین جل جائے گی، بھڑک اٹھے گی، ٹیمپریچر یوں جائے گا، اور 40-50 تک جاتا ہے، ہائے ہائے ہو جاتی ہے۔ تو یہ آگ پکڑ جائے گی زمین، اور اگر یہ 3 ادھر چلی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چند ہفتوں کے بعد اس سے برف جمنی شروع ہو جائے گی، تمہارا جیکب آباد بھی برف کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور زندگیاں فریز ہو جائیں گی، چیمبر سمیت تسی فریز ہوئے پہ ہونا۔ تو یہ کیا نظام ہے؟ یہ اتنا مضبوط ہو کر کیوں چل رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس نے آج کے دنیا کا علم رکھنے والے کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ یہ خود نہیں ہو رہا، کوئی کر رہا ہے۔ ایک دہریت کا طوفان اٹھا تھا 18ویں صدی کے شروع میں، تو یہ خدا کوئی نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ لیکن اب علم اور آگے بڑھا، اور دریافتوں نے اور اگلا سفر کیا، تو پھر ان کی اپنی زبانوں سے نکلا، نہیں یہ خود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے۔ اب چونکہ اب اللہ کو مانے تو مسلمان ہونا پڑے گا، تو اب طبیعتوں میں بغاوت ہے، تو نام دے دیا نیچر یوں کر رہی، نیچر کے ہی بلام دی، نیچر یوں کر رہی۔ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو اللہ کی قسم آج گولڈن پیریڈ ہے انسانوں کو مسلمان بنانے کا، بہترین وقت ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا۔ لیکن ہمارے تو اپنے ہاتھ میں کلہاڑے ہیں، اور اسی سے ہمارے وار ہیں، اور اسی کو تباہ و برباد کرنے کی ہماری اپنی اسکیمیں ہیں، ورنہ دنیا نظریاتی طور پر فلیٹ ہو چکی، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہا، اور مسلمان ایک نظریے کے ساتھ زندہ ہے، کوئی پیش کرنے والا۔ اب لوگ اپنا سودا بھی تو جا کے پیش کرتے ہو، کیسے اس کے فضائل بیان کرتے ہو، ساتھ ان کی منت خوشامد الگ کرتے ہو، آرڈر لے کر آتے ہو تو پٹھیاں شالا مار دو، آرڈر لگ گیا ہے، اس کے ساتھ ان کو آپ اسلام بھی پیش کرو۔ تو آج سنہری وقت ہے پوری دنیا کے مرد عورتوں کو اسلام میں لانے کا۔ تو خیر، یہ کائنات مسلمان ہے تو آج تک اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اگر یہ اسلام چھوڑ دے، کتنا کو ملی میٹر اور مائکرو میٹر کے حساب سے اور سینٹی میٹر کے حساب سے اگر یہ اسلام یعنی اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، تو آپس میں ٹکرا کر زیر و زبر صفر ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو یہ اللہ بطور دلیل کے کہہ رہا، افغیر دین اللہ یبغون،
तुम ये चैम्बर वाले क्या करते हो, तुम गैरों के तरीके पर अपनी तिजारत चलाते हो, तुम ये सियासतदान क्या करते हो, तुम ये जिम्मेदार क्या करते हो, तुम ये औरतें क्या करती हो, तुम ये शहरी देहाती मर्द क्या करते हो, तुम मेरे तरीकों के खिलाफ जिंदगी गुजारना चाहते हो। तुम देख, इसी वजह से तुम्हारे अंदर टकराव है और तुम्हारी जिंदगी नाहमवार हो चुकी है कि तुम अपने रब की बताई हुई तरतीब को छोड़ चुके हो। तुम इधर देखो, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलक़त व इलस समाइ कैफ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह खुद दलीलें देते हैं। ये आसमान पे कभी तुमने निगाह नहीं की, ये अजीब खलकत ऊंट तुम्हें कभी नजर नहीं आया, और ये गड़े हुए पहाड़ पता नहीं बताते किसी शहनशाह आजम का, और धरती का बिछा हुआ फर्श और उसमें से गल्लों का निकलते चले जाना, और पानियों का, तेल का, पेट्रोल का, खजानों का निकलते चले जाना, ये तुम्हें नहीं बताता कि कोई है शहनशाह जिसके ताबे होकर हर चीज चल रही। तो वो कौन है? तो अल्लाह अब अल्लाह बता रहा है कि ये मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। व आयतुल लहुमुल लैल नस्लुकु मिन्हु अन्नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। ये मेरी निशानियों में से ये रात है, ये खुद नहीं है, ये रात है, जिसको मैं तुम्हारे ऊपर ले आता हूँ और तुम सब अंधेरों में डूबते हो, फिर अपने वक्त पर घटती और बढ़ती है। अश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। मैंने आपको थोड़ा सा सूरज का बताया निजाम। अब लगा इसको तेरा रब चला रहा है और इसका एक रास्ता मुकर्रर है, उससे ये उधर उधर नहीं हो सकता। हो जाए तो हम बर्बाद हो जाएं। इसके साथ चांद है, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। कि चांद को घटा के बढ़ा के मैंने तुम्हारे लिए दिन और साल का निजाम चलाया है। ये जो सूरज है ना, ये नॉर्थ पोल पे जाके हिसाब देना छोड़ देता है, तो डूबता ही नहीं। और चांद उस वक्त भी घटता भी है, बढ़ता भी है, निकलता भी है, चलता भी है। जो शमसी कैलेंडर है, ये आजकल ऊपर जाकर नॉर्वे के ऊपर, फिनलैंड के ऊपर और स्वीडन के ऊपर जाकर ये मुअत्तल हो चुका है, डूबता नहीं और इंतहाई बेतरतीब हो जाता है। और थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, वो 3 महीने यूं ही चक्कर काटता रहता है, न दिन का पता न रात का पता। लेकिन चांद वहां भी घटता भी है, बढ़ता भी है, निकलता भी है। तो जो कमर चांद का कैलेंडर है, वो दुनिया के हर खित्ते पे पूरा साल सही निजाम बताता है, और जो सूरज का कैलेंडर है ये ऊपर जाकर फेल हो जाता है। हैं दोनों ही अल्लाह के। फिर क्या हुआ? लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। न सूरज में ये ताकत है कि वो चांद को पकड़ सके, न चांद में ये ताकत है कि सूरज से टक्कर ले सके। हर एक का एक रास्ता है, एक सड़क है, एक वक्त है, एक टाइम है, एक तरतीब है, उसके मुताबिक सारी कायनात चलती है। अगर ये चलना छोड़ दे तो फिर क्या होगा? तबाह हो जाएंगे। अब इसी को आप अपने अंदर ले आओ कि अगर हम अल्लाह की मानने वाले बने तो फिर सारी कायनात जन्नत का टुकड़ा बन जाएगी। गैर मुस्लिमों ने दुनिया को फतह किया है, अपने मसाइल नहीं हल किए। पिछले महीने में इंग्लैंड में था, तो एक लेस्टर में एक मीटिंग थी बहुत बड़ी, उसमें हमारा एक मुसलमान डॉक्टर भी शरीक था। तो बता रहा था कि मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था, हमारे मुल्क का मसला गुर्बत नहीं, हमारे लोग या खुशहाल हैं या मालदार हैं, हमारे मुल्क का मसला उदासी है, हमारी आवाम उदास रहती है। इसका क्या हल किया जाए? खुश रहने के जो असबाब उन्होंने बनाए थे, मौसीकी है, औरत है, शराब है, जुआ है, गौड़ियां हैं, पार्क हैं, सैरगाहें हैं, फिर वो क्यों उदास?
सौ बार चमन महका, सौ बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। ये तन्हाइयां कोई इन चीजों से थोड़ा ही दूर होती, ये उदासियां कोई इन चीजों से थोड़ा ही दूर होती। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने एक निजाम दिया है, इस कायनात को कायनात तस्लीम कर गई। जब अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावात फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये सारा कायनाती निजाम है। तो अल्लाह ताला ने सुम्मा इस्तवा इला अस्समा वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्द ईतिया तौअन औ करहा। अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाए, कायनात बनाई, फिर इस सारी कायनात से कहा झुको मेरी मानो, तौअन और करहन, चाहो या न चाहो। तो इन्होंने कहा क़ालता अतैना ताइईन, तो जमीन आसमान ने कहा या अल्लाह हम झुक गए। तो उसका निजाम सट चल गया। वक्त पर आपको सूरज मिलता है, वक्त पे आपको बारिश मिलती है, बदलते मौसम मिलते हैं और बदलती हवाएं मिलती हैं, समंदरों का निजाम मिलता है। अल्लाह ताला कहता है मेरी निशानियों में से है। बल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़अुन नास, कराची से तुम्हारा कंटेनर चलता है और अमेरिका के साहिल पे जाके लग जाता है, इतने बड़े समंदरों को चीरता हुआ जाता है, क्यों नहीं मौजें उससे निकल जाती। एक मौज नहीं उठी थी सुनामी, क्या कर दिया था उसने, तो क्यों नहीं मौजें उसको निकल जाती, क्यों नहीं हवाओं से वो उलट जाता। क्या ये तुम देखते हो अपने रब की निशानियां हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की तख्लीक देखो। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, दिन और रात का आना जाना देखो। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़अुन नास, पानियों के सीनों को चीरने वाले जहाज देखो। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान से बरसती बारिश देखो। फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, फिर छोटी छोटी गुठलियों से ऐसे दरख्तों का निकलना देखो और सब्जे के फर्श देखो और लटके हुए और पके हुए फल देखो, खुशबूदार फूल देखो। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, तो चारों तरफ बिखरे हुए अपनी खिदमत के जानवर देखो। आज सिर्फ कराची में कितने बकरे भेड़ ज़बह हो गई, कितनी मुर्गियां ज़बह हो गई, कितने गाय बैल ज़बह हो गए। पूरी कायनात में फैलाओ, कितने तुम्हारे लिए अल्लाह ने ज़बह कर दी है और कोई कमी नहीं आने दे रहा। ऐसा निजाम चला रहा है। कितनी बकरियां रोजाना ज़बह होती। आपको कुत्तों के रेवड़ नजर नहीं आएंगे, बकरियों के रेवड़ नजर आएंगे। कुत्ते तो अपनी मौत आप मरते हैं, उनके गौल नजर नहीं आते, बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं। ये तख्लीक का निजाम कैसे चल रहा है। एक कतरा दूध बनाओ तो सही, एक कतरा दूध बनाओ तो सही, और तुम्हारा रब कहता है मिन बैन फर्सिन वदमिन लबनन खालिसा, गोबर और खून के बीच में से तुम्हें साफ शफाफ दूध पिलाता हूं, फिर भी मुझे नहीं मानते हो।